Welcome to the second lecture of Write Smart of our channel Smart Aspirant. So, Junbur candidates CCE video to for the first time. So, let me give you a brief introduction. A series to ki hoy. So, Write Smart series mainly ami ki korim je we will take one PYQ of APSC CCE Mains. Ami he PYQ to discuss korim. সেই PYQ to কেনেকৈ syllabus লগত related হয় আমি সেই syllabus mapping to কৰিম and we will also try to understand the topic very deeply in a very comprehensive manner and at the same time আমি সেই PYQ to attempt কৰিম by doing brainstorming on different aspects যে আমি সেই topic to কেনেকৈ examত multi-dimensional manner আমি লিখিব পাৰোঁ and at last আমি সেই topic toৰ ওপৰত এটা standard answer এটা attempt কৰিবলৈ try কৰিম. So without doing any delay, let's start our video and let's take our today's PYQ. So azir our PYQ to hoise GS1 APSC CCE 2024 or question number 15, which will be a 15 marker question. So question 2 is examine how globalization has changed the conventional ideas and principles of industrial location and development. So a question to কেইটামান keywords দিয়া আছে যে globalization has changed the conventional ideas and principles of industrial location. So if we try to understand the question to arise kiyo hol a question to syllabus or kuntu portion related hoy aru a question to me keneke deal koribo lage. First of all, a question to mainly syllabus or duta component include hoise eta to hoise amar GS1 society globalization topic to and second topic to hoise amar economic geography related to industry je industry bur kun jagat keneke locate hoy kiyo locate hoy keneke industry establish hoy ki resources lage industry eta establish hobole. So hebur topic related hoise for economic geography. So question to আমি যদি ভালকে এবাৰ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কুৱেশ্যনটোত মেইনলি কি কৈ আছে যে গ্লোবেলাইজেশ্যনে কেনেকৈ চেঞ্জেছ আনিছে ইন আইডিয়াছ এণ্ড প্ৰিন্সিপল যাৰ বাবে যোনবোৰ আগতে ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে বা যোনবোৰ আগতে প্ৰিন্সিপল আছিলে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব কাৰণে ইন আ ডিফাৰেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যন এতিয়া বিকজ অফ গ্লোবেলাইজেশ্যন সেই চেঞ্জটো আহিছে আৰু সেই চেঞ্জটো কিয় আহিছে বা সেই চেঞ্জটো কেনেকৈ আহিছে তো আমি সেই টপিকটো মেইনলি আমি কম্প্ৰিহেনচিভলি বুজিব লাগিব যে গ্লোবেলাইজেশ্যন হয় কি বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেতিয়া এটা জাগাত এষ্টাব্লিছ হয় কি ফেক্টৰ্ছ চাই কেনে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লোকেট কৰা হয় আৰু এট লাষ্ট আমি কুৱেশ্যনটো মেইনলি এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইন আ প্ৰপাৰ এক্সাম ফৰ্মেট with proper intro, body and conclusion, with giving value addition and examples. So question to jodi moi apnalok static background to অলপ brief idea dibole jao je globalization ki hoy. Okay, so globalization mane hoise integratedness. Globalization mane hoise jetia there will be a free flow of people, ideas, capital, resources from one corner of the world or one point of a world towards any other point. There will be no barrier. For example, a common example jodi apnalok moi dibole jao sobor hate eta phone thake. Let's take the example of iPhone. So iPhone enko eta brand hoise juntu US or brand है US based brand है. iPhone और mainly juntu components है chips है they are mainly taken from Taiwan and iPhone और junbur display है they are taken from South Korea and ultimately iPhone to assemble करा है in India and China and तार पिছত है iPhone to পোৱা যায় accessible হয় all over the world. So এটো কিয় হ'বলৈ পাৰিছে because of globalization. বা আৰু যদি এক্সাম্পল ল বেলেগ এটা এক্সাম্পল যে লেটছ টেক দ্য এক্সাম্পল অফ ফুড মানুহে যোনবোৰ কুইজিনছ খায় যোনবোৰ
different types of food recipes try কৰে for example আমাৰ অসমত এতিয়া পিজ্জা বাৰ্গাৰ ফেমাস হয় কিয় ফেমাস হয় because of multinational food chains like KFC and Domino's আৰু সেইবোৰ হ'বলে পাৰিছে only because of globalization because due to globalization এটা ঠাইৰ লগত বেলেগ এটা ঠাইৰ লগত যোনটো কানেকশ্যন হয় সেইটো বহুত বেছি ডিপলি বাঢ়ি গৈছে আৰু যেহেতু কানেকশ্যন বাঢ়িছে কমিউনিকেশ্যন বাঢ়িছে টেকনলজি বাঢ়িছে there is a very easy flow of ideas culture capital right তো সেই কাৰণে কি হৈছে এইবোৰ বিজনেসও they are not only confined in one specific region সেইবোৰ বিজনেস মেইনলি spread হৈ গৈছে in different parts of the world so যোনটো বিজনেস এটা ইউএছত পায় সেই সেম বিজনেসৰ প্ৰডাক্ট বা সেই সেম বিজনেসৰ সাৰ্ভিসটো আপোনালোকে গুৱাহাটীটো এভেল কৰিব পাৰে বা যিকোনো আন ঠাইটো আপোনালোকে এভেল কৰিব পাৰে so now let's come to the second topic বা second part of this question যে industrial location so what is industrial location so যেতিয়া আপোনালোকক মই কওঁ যে ইন্ডাষ্ট্ৰি এই ওয়ার্ডটো শুনিলে আপোনালোকৰ মাইন্ডত কি আহে যে ফ্যাক্টৰিজ প্ৰডাকশন হৈ আছে এসেম্বলি লাইন আছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং হৈ আছে ৰাইট সো যেতিয়াই আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা এস্টাবলিশ কৰো কিছুমান ফ্যাক্টৰস আছে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যে সেইবোৰ ফুলফিল হলেহে আমি এটা ঠাইত ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিম সেই ফ্যাক্টৰ এটা হৈছে যে ফাৰ্স্ট অফ অল আমাক লাগিব ল্যান্ড যে আমি ফ্যাক্টৰিটো এস্টাবলিশ কৰিম কোট হয়নে এটা ঠাই এডোখৰ লাগিব ইমান বিঘা মাটি লাগিব যে আমি কোট মাটি আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশ কৰিম সেকেন্ডটো হৈছে লেবাৰ যে ইন্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে তাতে হেতু কোৱালিটিৰ লেবাৰ আছে না নাই ৰাইট স্কিল লেবাৰ লাগে আনস্কিল লেবাৰ লাগে হোৱাইট কলাৰ লাগে ব্লু কলাৰ লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আমাক লাগে সেই ধৰণৰ মানুহ প্ৰেজেন্ট আছে না নাই থাৰ্ডটো হৈছে ক্যাপিটাল যে ফাইনান্স সোর্সেস আছে না নাই যে কোৰ পৰা পইচা আহিব ইনভেষ্টমেন্ট অপৰচুনিটিজ আছে না নাই হেনেকুৱা ধৰণৰ জায়গাত এণ্ড এট লাষ্ট হৈছে কানেক্টিভিটি যে সেই জায়গাডোখৰ যত আমি ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশ কৰিম সেই ঠাইডোখৰ কিমান ভালকে কানেক্টেড হৈ আছে উইথ ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস অফ দা কান্ট্ৰি বা ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস অফ দা ওয়াৰ্ল্ড যদি আমি বহুত এটা ভিতৰুৱা জায়গাত ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশ কৰো বহুত আইসোলেটেড ম্যানাৰত তেনেহলে যোনবোৰ বস্তু আমি প্ৰডিউস কৰিম সেইবোৰ আমাৰ ফাইনাল কনজিউমাৰছৰ লগে যায় নাপাব পাৰে ৰাইট so these are the main criteria of industrial location so ate kisuman dia ase brief definition je industrial location refers to the geographical placement of industries based on the optimum combination of raw materials labor power transport capital technology and markets so jetia eikhini components available hobo titia ami industrial location fix koribo parim je ami eta industry eta establish korim right then there is a concept known as least cost theory which was mainly given by Alfred Weber তো তেও এই কনসেপ্টত কি কৈছিলে যে ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা এনেকুৱা জায়গাত এস্টাবলিশ হয় যত এস্টাবলিশ কৰা মানুহজনৰ কাৰণে কষ্ট সবতছে বেছি কম হয় কষ্ট কি ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ কষ্ট ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কষ্ট লেবাৰৰ কষ্ট এইবোৰ কষ্ট যত আমি মেইনলি মিনিমাইজ কৰিব পাৰিম হেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত আমি এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি এস্টাবলিশ কৰিম যে আমি কষ্ট কিয় মিনিমাইজ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কষ্ট মিনিমাইজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰফিট ম্যাক্সিমাইজ হ'ব পাৰিব ৰাইট তো এটো এটা আসলে ব্রিফ টপিক ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশন সো মেইন আমাৰ কোৱেশ্চনটো আসলে যে গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশনত কি চেঞ্জেস আহিছে সো আমি এতিয়া ইন্ডিভিজুয়ালি এই দুটা টপিক পঢ়ি ললো যে গ্লোবালাইজেশন কি হয় আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশন কি হয় ৰাইট সো এই দুটা টপিক যদি আমি এতিয়া ইন্টিগ্ৰেটেড মেনাৰত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰো তেতিয়া আমি এটা কম্প্ৰিহেনসিভ এনসাৰ লিখিবলৈ পাৰিম ফাৰ্স্ট টু হল যে গ্লোবালাইজেশনৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশনত কি চেঞ্জ আহিছে ৰাইট আগতে মেইনলি এনেকুৱা আছিল যে বিকজ অফ গ্লোবালাইজেশন যেটা হোৱা নাছিল তেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ স্পেসিফিকলি যোনবোৰ জায়গাত ৰিসোৰ্স আছে ৰ মেটেৰিয়েল আছে অকল হেনেকুৱা ধৰণৰ জায়গাত এস্টাবলিশ হৈছিল কিন্তু আফটাৰ দ্যাট যেটা গ্লোবালাইজেশন হল তেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ নট অনলি লোকেট হয় যত ৰ মেটেৰিয়েল আছে বাট যিকোনো কোনাত এস্টাবলিশ হ'ব পাৰে বিকজ আমাৰ ইন্টাৰকানেক্টেডনেস বাঢ়ি গল কানেক্টিভিটি বাঢ়ি গল ৰাইট আগতে আসলে মেইনলি ৰ মেটেৰিয়েল ওৰিয়েন্টেশন এতিয়া হৈছে মাৰ্কেট এক্সেস ওৰিয়েন্টেশন যে আমাৰ তাত মাৰ্কেট এক্সেস যদি আছে তেনেহলে মেটাৰ নকৰে যে আমি ইন্ডাষ্ট্ৰিটো কোড এস্টাবলিশ কৰিছো সেকেন্ড হৈছে চিপ লেবাৰ
আগতে আছিলে চিপ লেবাৰ এভেইলেবিলিটি, আজিকালি আমাক মেইনলি লাগে স্কিল হিউমেন কেপিটেল। হাই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট, গ্ল'বেল লজিষ্টিক্স এণ্ড কানেক্টিভিটি। চ' দিজ আৰ দ্য ছাম পইণ্টছ হুইচ আৰ গিভেন। এণ্ড উইথ গ্ল'বেলাইজেশ্যন কিছুমান মেইন ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনছ হৈছে, কিছুমান মেইনলি চেঞ্জেছ আহিছে, যাৰ বাবে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যনবোৰ আগৰ দৰে ৰিচোৰ্চ অৰিয়েণ্টেড হৈ থকা নাই। তো এইকেইটা আমাৰ কি চেঞ্জেছ হৈছে, এইকেইটা হৈছে আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু দিজ আৰ দ্য ছেইম পইণ্টছ যোনবোৰ আমি এনচাৰত ইনক্লুড কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে ৰাইজ অফ গ্ল'বেল ভেলু চেইন, যে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু ইয়াতে প্ৰডিউচ কৰে অসমৰ যিকোনো এটা কোণাত, আৰু সেই বস্তুটো US-ৰ, লণ্ডনৰ, ইউৰোপৰ যিকোনো জেগাত এভেইলেবল হ'ব পাৰে, বিকজ ছাপ্লাই চেইন ইমান এটা ইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছে, কানেক্টিভিটি ইমান এটা বাঢ়ি গৈছে, ৰাইট। যোনটো মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দিছিলোঁ অফ আইফোনৰ এক্সাম্পলটো যোনটো মই আপোনালোকক দিছিলোঁ। ছেকেণ্ডটো হৈছে FDI লেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন। চ' FDI মিনছ ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট। এতিয়া যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব ইন ডিফাৰেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, তেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব, ফাইনেন্সিং অপৰচুনিটিছ থাকিব, তো বিজনেছটো ৰখি নাযায়। তো জৰুৰী নহয় যে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে য'ত পইচা আছে তাতেহে বিজনেছ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এতিয়া যিহেতু ইণ্টাৰ কানেক্টেডনেছ ইমান বেছি বাঢ়ি গৈছে যে ফাইনেন্স কেন ফ্ল' ফ্ৰম এনি পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' সেইকাৰণে দিছ ইজ ন' লংগাৰ আ লিমিটেশ্যন। থাৰ্ডটো হৈছে গ্ৰ'য়িং ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চ' এতিয়া আমি গম পাওঁ যে কাৰেণ্টলি একৰ্ডিং টু ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 চলি আছে। চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0 কি হয়, যেতিয়া টেকন'লজি বহুত বেছি ইণ্টিগ্ৰেট হৈ যায় ইন দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি, টেকন'লজি লাইক AI, ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ, অট'মেশ্যন, ডাটা এনালিটিক্স, বিগ ডাটা, সেইটোক মেইনলি কোৱা হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি 4.0। চ' যেতিয়া ইমান বেছি টেকন'লজি ইণ্টিগ্ৰেট হৈ যাব যে যোনটো বাউণ্ডাৰীজ আছিলে, যোনটো ফিজিকেল বেৰিয়াৰ আছিলে, সেইটো ব্লাৰ হৈ যাব, সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। চ' দেৰ উইল বি ন' লংগাৰ দ্য ফিজিকেল লিমিটেশ্যন। ইয়াতে আছে আমাৰ ইন'ভেশ্যন ক্লাষ্টাৰ্ছ। চ' আমি দেখা পাওঁ কিছুমান এৰিয়াত, ফৰ এক্সাম্পল গুজৰাটত আছে গিফ্ট চিটি, যোনটো ভেৰি ফেমাছ হয় ফৰ ফাইনেন্সিং, বা আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ চাইনাত, যোনটোত আছে আমাৰ স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'নছ, ৰাইট। ইয়াতেও পইণ্টটো ইনক্লুড কৰা আছে স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'নছ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ জেগা য'ত মেইনলি গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স ইনচেণ্টিভ দিয়ে, গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰে প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইবোৰৰ কোৱান্টিটি বাঢ়ি গৈছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াৰ কোৱান্টিটি বাঢ়ি গৈছে। এইবোৰ ধৰণৰ ফেচিলিটি এটা কাণ্ট্ৰিয়ে কিয় দিয়ে, মেইনলি টু এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, মেইনলি টু এট্ৰেক্ট বিজনেছেছ। চ' চাইনাৰ যোনটো SEZ মডেল হয়, স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন, হুইচ ইজ ভেৰি ফেমাছ এণ্ড ছাকচেছফুল মডেল। দেন জাষ্ট ইন টাইম মেনুফেকচাৰিং। আজিকালিৰ টাইমত আমাৰ লজিষ্টিক্স ইমানেই বেছি এফিচিয়েণ্ট হৈ গৈছে যে প্ৰডাকশ্যনবোৰ বহুত বেছি ফাষ্ট ৰেটত আমি কৰিব পাৰোঁ, আৰু মাৰ্কেটৰ যোনটো ডিমাণ্ড আছে আমিতো বহুত বেছি কম টাইমত সেই ডিমাণ্ডটো মিট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক এটা সৰু মেপৰ এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ কেনেকুৱা লোকেশ্যন আছিলে, কি ক্ৰাইটেৰিয়া ফ'ল' কৰিছিলে, আৰু এট প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ আমাৰ কেনেকুৱা হৈ গৈছে, যোনটো আপোনালোকে মেইনছৰ এনচাৰত এজ আ ভেলু এডিশ্যন হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। আগতে মেইনলি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ লোকেটেড আছিলে বেছড অন ৰ মেটেৰিয়েল, আৰু এইটো এৰিয়াত মেইনলি লোকেটেড আছিলে, যোনটো এৰিয়া আমাৰ ছোটা নাগপুৰ প্লেটু, আৰু যোনটো চবতছে বেছি ৰিচোৰ্চ ৰিচ বেল্ট হয়। ফৰ এক্সাম্পল ষ্টিল প্লাণ্টছ, মাইনিং প্লাণ্টছ, ৰাইট। কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ কি হৈছে, এতিয়া আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ নট অনলি কনফাইণ্ড টু এক্সট্ৰেকশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ বা আইৰণ প্লাণ্ট, ষ্টিল প্লাণ্ট, মাইনিং প্লাণ্ট। এতিয়া বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আহিছে, আৰু বহুত ধৰণৰ টেকন'লজি ইণ্টিগ্ৰেট হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ লোকেশ্যনবোৰ ডাইভাৰ্ছ ৱেত স্প্ৰেড হৈ গৈছে। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি অসমত চাওঁ, অসমত আমাৰ টাটাই ছেমি কণ্ডাক্টৰ বেল্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছে, ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইউনিট। দেন আমাৰ বেংগলুৰুত আমাৰ IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ফেমাছ। দেন আমাৰ গুৰুগ্ৰামত এগেইন ফেমাছ ফৰ IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি। দেন গুজৰাটত আছে আমাৰ গিফ্ট চিটি, ৰাইট। দেন আমাৰ মুম্বাইত আছে আমাৰ EV ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ৰাইট, ছাচ এণ্ড ছাচ। চ' এনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গ'ল, এইবোৰ বহুত ধৰণৰ এক্সপাণ্ড হৈ গৈছে। দে আৰ নট অনলি কনফাইণ্ড টু আ চাৰ্টেন স্পেচ, চাৰ্টেন এৰিয়া। চ' এতিয়া মেইনলি আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ টু হেভ আ অভাৰভিউ বা কম্প্ৰিহেনচিভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য টপিক। চ' নাও লেটছ চেক যে আমি একচুৱেলি এক্সামত এনচাৰটো কেনেকৈ টেকেল কৰিম, ৰাইট। চ' কুৱেশ্যনটো মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। এক্সামাইন হাউ গ্ল'বেলাইজেশ্যন has changed the conventional ideas and principles of industrial location and development, right? It is a 15 marker questions, which means that আমি 4খন পেজ পাম এই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰিবলৈ। One common mistake
যোনবোৰ এটা বিগিনাৰ কেণ্ডিডেটে কৰিব সেইটো হৈছে কুৱেশ্যনটোত গ্ল'বেলাইজেশ্যন ৱৰ্ডটো দেখাৰ লগে লগে দে উইল ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং এবাউট গ্ল'বেলাইজেশ্যন যে গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি হয় গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কম্পনেণ্টছ ডাইমেনশ্যন এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা বাট কুৱেশ্যনটো গ্ল'বেলাইজেশ্যন ওপৰত নহয় গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি চেঞ্জেছ আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লোকেশ্যনৰ যোনবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যোনবোৰ প্ৰিন্সিপালছ আছিলে সেইবোৰ কেনেকৈ ইভলভ হৈছে আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিব লাগে ৰেডাৰ দেন ডাইৰেক্টলি ডিছকাছিং গ্ল'বেলাইজেশ্যন কিন্তু আমি কমপ্লিটলি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় সেইটো আমি স্কিপো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' আমি জাষ্ট এটা ব্ৰিফ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিম যোনটো এক্সপ্লেইন কৰিব যে গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি হয় ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্ট অফ দ্য এনচাৰ যিহেতু কুৱেশ্যনত সুধিছে যে কেনেকৈ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন ইভলভ হৈছে তো আমি ট্ৰাই কৰিম যে আমি কুৱেশ্যনটো যে বুজি পাইছোঁ সেইটো আমি এক্সামিনাৰক কনভে কৰি দিওঁ ইন দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য এনচাৰ যোনটো আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় চ' আমি লিখিছোঁ যে হিষ্টৰিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন ৱাজ মেইনলি ড্ৰিভেন বাই ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিচোৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মডেল ডেট মিনছ আগতে এনেকুৱা টাইম আছিলে যে মেইনলি য'ত ৰিচোৰ্চ পায় তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বাট ডিউ টু ফ'ৰ্চেছ অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন which allows free flow of capital idea resource people এইটো হৈছে এই পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ মেইন ক'ৰ ডেফিনেশ্যন যোনটো আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিছোঁ উইদাউট মাছ এলাবৰেটিং দিছ পাৰ্ট ৰাইট তো আমি ইয়াতে লিখিছোঁ যে ফ্ৰী ফ্ল' অফ কেপিটেল আইডিয়াছ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড পিপল যাৰ বাবে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন ইজ গভাৰ্ণড বাই নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটি ছাপ্লাই চেইন গ্ল'বেল ভেলু চেইন এটচেট্ৰা চ' আমি ইণ্ট্ৰত এটা ব্ৰিফ অভাৰভিউ দি দিছোঁ যে কেনেকৈ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যনছবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে চ' এটা আমি চেম ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি এই পাৰ্টটো পেৰাফ্ৰেজ কৰিছোঁ চ' ডেট এক্সামিনাৰে গম পাই যায় যে আমি কুৱেশ্যনৰ যোনটো ডিমাণ্ড হয় আমি সেইটো এড্ৰেছ কৰি আছোঁ এণ্ড উই আৰ নট ৰাইটিং এনিথিং এলছ হাউ গ্ল'বেলাইজেশ্যন চেঞ্জড দিছ কনভেনশ্যনেল আইডিয়াজ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট লিখিছোঁ আমি যে ফ্ৰম proximity with raw materials to establishing near global logistic hub তো আগতে মেইনলি এনেকুৱা আছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে যোনবোৰ জেগাত ৰিচোৰ্চ আছে ৰাইট মাইনিং প্লাণ্টছ ষ্টিল প্লাণ্ট ইণ্ডা ছোটা নাগপুৰ প্লেটটো কিন্তু এতিয়া আমি চাওঁ যে এনেকুৱা জেগাত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ যোনবোৰ ওচৰত আছে টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ কানেক্টিভিটি টুৱাৰ্ডছ লজিষ্টিক্স হাবছ য'ৰ পৰা কানেক্টিভিটি ইজি হয় যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি থাকে ওচৰত মেইনলি অফ পৰ্টছ ৰেলৱে ষ্টেচনছ ৰাইট তাতে আমাৰ আছে যে ৰিজনেল কানেক্টিভিটি নেটৱৰ্কছ এলাউজ ফ্ৰী ফ্ল' অফ গুডছ চ' আমি গম পাওঁ বহুত ধৰণৰ ৰিজনেল কানেক্টিভিটি মাল্টি মডেল নেটৱৰ্কছ আমাৰ লগত চলি আছে যেনেকুৱা মিডিল ৱেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ আছে আইমেক কৰিডৰ দেন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ম্যানমাৰ কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আছে আমাৰ কালাদান নেটৱৰ্ক তো যিহেতু কানেক্টিভিটি বা ৰিজনেল এক্সেছ ইমান ইম্প্ৰুভ হৈছে চ' নৰ্থ ইষ্টত কিবা এটা বস্তু কিবা এটা গুডছ যোনটো প্ৰডিউচ হ'ব সেই প্ৰডাক্টটো আমি ম্যানমাৰতো কেনেকৈ আমি এক্সেছ কৰিব পাৰিম কিয় পাৰিম বিকজ অফ ছাচ ৰিজনেল নেটৱৰ্কছ যোনবোৰ হৈছে কালাদান এণ্ড আইমেক টাইপ নেটৱৰ্কছৰ কাৰণে থাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ লগত কি হৈছে যেতিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰি ইন 1947 যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে টিল 1947 পৰা 1991লৈকে আমি এটা প্ৰটেকশ্যনিষ্ট ৰিজাইম চলাই আছিলোঁ ডেট মিনছ আমি আমাৰ ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুত বেছি হেণ্ড হোল্ডিং কৰি আছিলোঁ বহুত বেছি প্ৰটেক্ট কৰি আছিলোঁ বহুত বেছি শ্বিল্ড কৰি আছিলোঁ ফ্ৰম এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চেছ আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো মেইনলি সোমাব দিয়া নাছিলোঁ আমাৰ ইকনমিত বাট আফটাৰ 1991 আমি চবেই ইকনমিক্সত পঢ়োঁ যে দেয়াৰ ৱাজ এ LPG ৰিফৰ্মছ চ' আফটাৰ LPG ৰিফৰ্মছ কি হৈ গ'ল উই মেইনলি লেড টু লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন চ' যেতিয়া আমাৰ ইকনমিটো অ'পেন আপ হ'ল আফটাৰ 1991 আমি আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ এক্সেছ দিলোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য আউটাৰ কাণ্ট্ৰি এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা ফ'ৰ্থ পইণ্টটো আমি যদি চাওঁ টেকন'লজি ব্লাৰিং দ্য লাইনছ অফ ফিজিকেল বাউণ্ডাৰীজ মই অলৰেডি আপোনাক এই পইণ্টছটো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে কেনেকৈ টেকন'লজি ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে লাইক AI IoT আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ইণ্টাৰনেট অফ থিংছ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 কেনেকৈ আমাৰ যোনটো ফিজিকেল বাউণ্ডাৰী আছে সেইটো ৰিমুভ হৈ গৈছে আৰু সেই ফিজিকেল বাউণ্ডাৰীটো ৰিমুভ হোৱাৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে ন'টিছ কৰিব পাৰে যে কেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ ক'ভিড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ভিডৰ পৰা এটা নতুন কালচাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে যোনটো কোৱা হয় ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ৰাইট তো যোনবোৰ মানুহে আগতে ডেইলি কমিউট কৰিছিলে ট্ৰেভেল কৰিছিলে টুৱাৰ্ডছ দেয়াৰ ৱৰ্ক সেইটো বস্তু লাহেকৈ নোহোৱা হৈছিলে
আৰু মানুহবোৰে মেইনলি ফ্ৰম দেয়াৰ হোম ইটছেল্ফ সিহঁতে কাম কৰি আছিলে বাই লগিং ইন টু দেয়াৰ পৰ্টেলছ বা আপডেটিং ইন ডিফাৰেণ্ট প্লেটফৰ্মছ কমিউনিকেশ্যন প্লেটফৰ্মছ এইটো পচিবল হৈছে মেইনলি বিকজ অফ টেকন'লজি চ' FDI led ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মই অলৰেডি আপোনালোকক FDIৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ যে কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট অহাৰ কাৰণে আমি যিকোনো ঠাইত যোনবোৰ জেগাত আমি ফেচিলিটেট কৰিব পাৰোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট তাতে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ হয় বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা প্ৰিফাৰেবল লোকেশ্যন থাকে এট্ৰেক্টিং ইনভেষ্টমেণ্ট ভিয়া বিজনেছ ফ্ৰেণ্ডলি পলিচিজ টেক্স ইনচেণ্টিভ এণ্ড স্পেচিয়েল ইকনমিক জোনছ ফৰ এক্সাম্পল চাইনাৰ যোনটো স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন মডেল হয় উইচ ইজ এ ভেৰি ছাকচেছফুল মডেল পইণ্ট নম্বৰ 6 লিখা আছে যে ৰাইজ অফ গ্ল'বেল ভেলু চেঞ্জ US এপলৰ যোনটো মই এক্সাম্পল দিছিলোঁ আইফোন যে কেনেকৈ এপলটো এটা US বেছ কোম্পানী হয় বাট বনোৱা হয় টাইৱানত ঠিক আছে ডিছপ্লে লোৱা হয় ফ্ৰম চাউথ কোৰিয়া এণ্ড ইট ইজ এছেম্বলড ইন ইণ্ডিয়া চ' কেনেকৈ আমি এটা প্ৰডাক্ট ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছত ছাপ্লাই চেইনত ইণ্টিগ্ৰেট হৈ আছে তো সেইকাৰণে বিকজ অফ ছাচ ৰিজনছ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যনৰ কাৰণে একো ফিক্স ক্ৰাইটেৰিয়া নোহোৱা হৈছে এতিয়া তো 7th আছে আমাৰ যে 4th ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন যোনটো আহিছে চ' 4th ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনত কি হৈছে মেইনলি যে দেয়াৰ ইজ এ কনভাৰ্জেঞ্চ অফ ডিজিটেল ফিজিকেল এণ্ড বায়'লজিকেল ডমেইন তো এতিয়া আমাৰ তাত এনেকুৱা চাৰ্টেন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ বা লিমিটেশ্যনছ নাই যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা এনেকুৱা জেগাতে এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব বিকজ দে আৰ ছ' মাছ ইণ্টাৰকানেক্টেড ভিয়া দ্য ইণ্টাৰনেট তো ইয়াতে মই এটা সৰু ভেলু এডিশ্যন হিচাপে মেপ এটা ড্ৰ কৰিছোঁ য'ত মেইনলি মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে কেনেকৈ আগতে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ মেইনলি এইখিনি এৰিয়াত আমাৰ কনচেনট্ৰেটেড আছিলে স্পেচিয়েলি মাইনিং এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ দেন তাৰপিছত কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবোৰ ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল ফৰ এক্সাম্পল দ্য ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দ্য IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ গুৰগাঁও গিফ্ট চিটি গুজৰাট IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ বেংগলোৰ দেন ইয়াতে দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ দিছ ডায়েগ্ৰাম মিনছ একচুৱেলি ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিচোৰ্চ বেছড লোকেশ্যন এণ্ড কেনেকৈ এই চাৰ্কলটো বুজাই যে এমাৰ্জিং টাইপছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি ভেলু এডিশ্যন কৰিম তেতিয়া ইট উইল হেল্প ইউ টু ফেচ এক্সট্ৰা +1 মাৰ্কছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন So point number 8 is that progressive policies by the government to boost logistics. So এইটো যোনটো ইভলিউশ্যন আহিছে অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন সেইটো নট অনলি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে তাতে বহুত বেলেগ ফেক্টৰো আছে যেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পলিচিজ বিকজ গভৰ্ণমেণ্টেও এইটো আমাৰ বুষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে যে কেনেকৈ আমাৰ লজিষ্টিক্স ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইকনমিত আমি এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমি এই নামটো আমি পঢ়োঁ এই স্কিমটো PM গতি শক্তি চ' আমি এইবোৰ পইণ্টছ যেতিয়া আমি মেনশ্যন কৰিম ইন এনচাৰ্ছ তেতিয়া আমাৰ মেইনলি পইণ্টছবোৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েট হ'ব ৰাইট এভিডেঞ্চ দিয়া হ'ব ৰাইজ অফ জিঅ' পলিটিকেল টাৰ্বুলেঞ্চ চ' গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কি হয় ওৱান পাৰ্ট অফ আ ৱৰ্ল্ড গেটছ ইণ্টাৰকানেক্টেড টু দ্য আদাৰ পাৰ্ট চ' সেই ইণ্টাৰকানেক্টেডনেছৰ কাৰণে কেতিয়াবা কিছুমান টাইমত প্ৰব্লেমছো ক্ৰিয়েট হয় ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া ইৰাণ ৱাৰ হৈ আছিলে আৰু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰমুজ ব্লক হৈ গৈছিলে তো প্ৰাইচেছ অফ অইল ৱাজ অন আ ৰাইজ চ' এইটো কিয় হৈছিলে বিকজ চববোৰ কাণ্ট্ৰি এটা ইণ্টাৰৰিলেটেড হৈ আছে যেতিয়া কোনোবা এটা ঠাইডোখৰত ৱৰ্ল্ডত কিবা এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব তো সেইটোৰ ইম্পেক্ট বাকী কাণ্ট্ৰিটো ফেচ কৰিব লাগিব জাষ্ট লাইক ইন দ্য কেছ অফ যেতিয়া আমাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ হৈছিলে বা যেতিয়া আমাৰ COVID-19 হৈছিলে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম চাইনা তো গোটেই ইম্পেক্টটো গোটেই কাণ্ট্ৰিত চব কাণ্ট্ৰিত গোটেই ৱৰ্ল্ডত দেখা গৈছিলে চ' ডেট ইজ মেইনলি ৰিলেটেড টু জিঅ' পলিটিকেল টাৰ্বুলেঞ্চ বা ৰিলেটেড টু ৱাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এটচেট্ৰা চ' তেতিয়া কি হয় এইটো আমি এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং চ' ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং মানে কি ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং মানে হৈছে ফৰ এক্সাম্পল লেটছ চে দেয়াৰ ইজ এ কাণ্ট্ৰি X আৰু কাণ্ট্ৰি Y কাণ্ট্ৰি X আৰু কাণ্ট্ৰি Yৰ মাজত বহুত বেছি এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে ডেট মিনছ ডেট সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পলিচিজ সিহঁতৰ পলিটিকেল পলিচি সিহঁতৰ যোনবোৰ ষ্টেণ্ড হয় অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যু সেইবোৰ অলমষ্ট ছেইম হয় চ' কাণ্ট্ৰি Xয়ে মেইনলি কি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যোনবোৰ সিহঁতৰ কোম্পানী বা প্ৰডাক্টছৰ ছাপ্লাই চেইন হয় সেইবোৰ ইয়াতে এষ্টাব্লিছ কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিব সেইটোকে কোৱা হয় ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং চ' ইয়াতে আমি 9টামান পইণ্টছ দিলোঁ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইম্পেক্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন চ' আমি লাষ্টত কিছুমান চেলেঞ্জেছো লিখিম চ' তাত আমাৰ এনচাৰটো অলপ কম্প্ৰিহেনচিভ হৈ যায় চেলেঞ্জত আমি লিখিছোঁ যে যেতিয়াই ইণ্টাৰকানেক্টেড হ'ব বহুত বেছি তেতিয়া লগতে ছাপ্লাই চেইন
vulnerabilities arise হ'ব for example COVID-19 then আমি লিখিছোঁ যে regional disparities for example আমি দেখো যে কিছুমান parts of the world বহুত বেছি ডেভেলপ হৈ যায় for example European countries বা চাইনা কিন্তু কিছুমান পাৰ্ট আছে যেনেকা গ্লোবাল সাউথত যোনবোৰ ইমান এটা লেভেলত ডেভেলপ হ'বলৈ নাপায় কিয় বিকজ সেইবোৰ জাগাত ইনভেষ্টমেণ্ট যায় নাপায় সেইবোৰ জাগাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ নহয় তো তাৰ কাৰণে কি হয় মেইনলি এটা ডিছপেৰিটি এটা ক্ৰিয়েট হয় এমপ্লয়মেণ্ট ইনচিকিউৰিটি ডিউ টু অট'মেশ্যন যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ বহুত বেছি অট'মেটিক হৈ যাব অট'মেশ্যন আহিব বাই ইণ্টিগ্ৰেটিং টেকন'লজিজ তো তেতিয়া চান্স থাকিব যে মানুহবোৰ যোনবোৰ ফিজিকেল লেবাৰ কাম কৰি আছে সেইবোৰক লে অফ কৰিব সেইবোৰক কামৰ পৰা লাহে লাহে ৰিডিউচ কৰিব বিকজ টেকন'লজিয়ে ডমিনেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ইকনমিক ইনচিকিউৰিটি হ'ব পাৰে চ' দিজ আৰ চাম চেলেঞ্জেছ হুইচ আৰ মেনশ্যনড দেন এট লাষ্ট আমি এনচাৰটো কনক্লুড কৰিম বাই ৰাইটিং যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন policies should aim for balanced regional development, inclusive growth by leveraging initiatives like Make in India, PM Gati Shakti and National Logistics Policy. So, hodai ami try korim je conclusion ot keneke ami mainly eta balanced perspective by eta optimistic way forward diya paru because question to jihe tonot nohok ke jenekwa tonot nohok ke positive ba negative kintu ami jita ami conclusion likhim as a administrator as a civil servant etu amar eta important plus point hobo je ami eta optimistic viewpoint or hek koriya bar answer to so he karone ami eta likhisu je keneke industry bor mainly jita location criteria fulfill kore je kuntu jagat kuntu industry establish hobo they must also check je they are also fulfilling inclusive growth they are also fulfilling regional development they are also leveraging initiatives like Make in India, PM Gati Shakti and National Logistics Policy. So this was the standard answer that could be written for this question. It was a 4-pager answer. So azir karone ei question to ami discuss korilu and aha lecture in lecture number 3 ami ako eta belek question pick korim from mains and ami hetu discuss korim and as well as ami he question to eta standard answer likhibola try korim. So thank you for attending the lecture and if you want the PDF of this answer as well as the PDF of this topic junto APSC Mains or PYQ report hoy so you can join my Telegram channel and you can also subscribe to my YouTube channel. Thank you and have a nice day.